ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ 12-12 13-13 ਹਜ਼ਾਰ चंद मरलियां दे घर। और मैं अपनी माँ को, साड़ी माँ की उम्र की एक औरत खड़ी आ, इन्हां को पुछदे आ दसो जी किन्ना क बिल आ? असीं गरीब बंदे आ, किसे नूं आया 12,000, किसे नूं 10,000, किसे नूं 20,000। वो गरीब बंदे की कर सकते? मेरे घर इस घड़ी आटा है नहीं, मेरे को पैसे है नहीं जेड़ा मैं सब्जी लै ला, घे लै ला। मैं गरीब बंदा किधर नूं जावां? लत्त मेरी टुट गई, मैं घरों गरीब आ, मैं की कर सकदी? हाँ जी, तुसी साडी हेल्प करो। असी सारे बस्ती वाले बच्चे बीमार है, पैसा कोई नहीं, दाने कोई नहीं, साडे को कोई शह नहीं, असी बैठे हैं ते बिल कित्थों भरीए? तुसी साडी हेल्प करो। बिल इधर होर भी साडे नाल बाजी अपने किन्ना क बिल? 12,000 रुपया साडा बिल आया जी। गरीब घर आ, कभी दिहाड़ी लगदी कभी नहीं लगदी दिहाड़ी, ते अपना बहुत मजबूर आ। बिल कित्थों असीं तारने आ? रोटी खाण पीण, रोटी खाण तो भी औखे आ इस टाइम। साडे ते घर आटा भी नहीं लभदा है, भी कित्थों लईए असीं? बहुत ज्यादा गरीब आ। शौहर को दिहाड़ी दा को लभदी को दिहाड़ी लगदी आ, 2-2 दिन 4-4 8-8 10-10 दिन वेले रहंदे आ बेचारे, दिहाड़ी नहीं लभदी। जनाब मां जी को होर साडे नाल। हां जी भाईजान, साडे घर तो बेटा आटा तकर ए छोटे छोटे बच्चे भुखे रोंदे पे, इन्ना खाटा जेड़ा बच्ची गुंदी पई। साडियां कुलियां देखो, असी ना कोई कमरा बना सकते, ना कोई बाथरूम बना सकते, ना कुछ। इन्नी गुरबत असी की करिए? छोटे छोटे बच्चे ने साडे बीमार है। मैं नक दा खोखा वेच के मैं बच्चे दी दवाई लई है ते बिल कैसा न भरी। हाँ जी, मैं थोड़े बिल्कुल गम नूं समझदा जो थोड़ियां इस टाइम अखां दे विच आंसू जारी आ। 12,000 13,000 रुपया इन्हां दा बिल आ है। आया बिल पिछली बारी कितना आया? 16,000। 16,000 पिछली बारी। हाँ जी, ते इस बारी 8 आया। काट दिंदे ने, कहंदे तुसी बिल नहीं भरदे। असी कित्थों बिल भरी? बच्चों ने खवाइए कि बिल भरी? असी साडियां इन्नी गुरबतां, साडे छोटे छोटे बच्चे, साडे बाथरूम तिक्कर कोई नहीं हैगा। असी बाहर जाने बाथरूम पेशाब। वज़ीर आज़म साहब, तुसी देखिया इन्हां मावां दियां अखां दे विच आंसू शायद तुहानूं ना नज़र आउण उत्थे बह के, क्योंकि तुसी सिर्फ कैबिनेट दे फैसले कर सकदे आ, तुसी अपने सैनट दे फैसले कर सकदे आ, तुसी अपने वज़ीरां मशीरां दे प्रोटोकॉल देख सकदे आ, तुसी अपने प्रोटोकॉल देख सकदे आ। इन्हां दी दाद रसी दा मैनूं नहीं उम्मीद हैगा कि तुसी कुछ करो, लेकिन फिर भी असीं पूरी उम्मीद आ कि साडे जिहड़े निगरान वज़ीर आज़म आ, जिन्नियां मेरियां होर पिछे भैणां खड़ियां वा, मावां खड़ियां वा, इन्हां को भी पुछदे आ जी किन्ना क बिल आ गया? 10,000 आया। 10,000 बिल? हाँ जी, असी घरों तंग आ। एक कमाउण वाला है, 4 बच्चियां हैगियां जवान बैठियां, उन्हां दा हजे तक कुछ नहीं बना सकियां, ते बिल कित्थों भरीए इन्ना जिन्ना आ चुकिया हैगा। घर असी तंग आ, बहुत परेशान आ, इन्ने जो कोई हद तो ज्यादा नहीं। मैं अपने कैमरामैन नूं दिखाऊंगा कि इन्हां लोगों के घर तुसी दिखाओ। कैमरा मेरा मार के दिखाए आया कि इत्थे मैं आ मां जी अपना आही आ दुख दी गल है जी। आ मां मेरा बाजू फड़ के लैके जा रही आ ते आ घर है जी। मैं यकीन मनो वज़ीर आज़म साहब, मेरे को अल्फाज नहीं हैगे बयान करने दे लई कि इन्हां लोगों की आखिर किदों सुनवाई होएगी। इन्हां ने खाना की है वज़ीर आज़म साहब? इन्हां ने बिल की तार ने, इन्हां को खाण नूं आटा है नहीं। आ घर है इन्हां दा जिन्हों 12,000 रुपया बिल आया होया वा जी। ये 16,000 बिल आ देख लो जी। आ देखो आ बैठे है जी, ओ बच्चे बैठे देखो। मैनू फिर वो शेर बदकिस्मती दे नाल कहना पै रहा कि गुरबत ने सिखा दी है मेरे बच्चों को तहजीब, गुरबत ने सिखा दी है मेरे बच्चों को तहजीब। सहमे हुए रहते हैं शरारत भी नहीं करते, सहमे हुए रहते हैं शरारत भी नहीं करते। जनाब आ देखो मां जी दी दुहाइयां सुनो इन्हां दियां। कोई चीज घर दे विच नहीं जड़ी असीं आपदे बच्चों नूं
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੰਧ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਆਹ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ, 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ? ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਆ ਬੱਚੇ ਝੂਲਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਕਾ ਨੱਕ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ। ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਕੇ ਤੱਕ ਵੇਚ ਲਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ 22ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ, 24ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ, 20ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ, 18ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ, 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਾਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮਰਾਤਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਵੀਗੋ, ਡਾਲੇ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਫਤ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ? ਆ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਮਾਚਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਕਈ ਸਲਾਬਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਫਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ मैं फिर वो एक शेर, वो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो, उठो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो, कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी, कि ये खामोश रहने की आदत तुम्हें मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। जनाब मैं होर थोड़े वास्ते कुछ नहीं कह सकता। वजीर आजम साढ़े जेड़े पुराने एक्स वजीर आजम साढ़े शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए, साकडार साडा लंदन चला गया और मुल्क डिफाल्ट नहीं किया। आ डिफाल्ट नहीं, लोगों के घरों दे विच कोई नहीं। बच्चे देख लो, गुरबत देख लो इन्हां दी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਾਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਬਲਬ ਬਲਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ। ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16,000 ਜੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਔਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 24,000 ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ। 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ, ਔਰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਸ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ।
ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ 24,110 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 1.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਨਾਬ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ, 2 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਓ ਬੇਟਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜੀ। ਬੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ? 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਚੌਥੀ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਾਬ 4ਥੀ ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਵਾਲਦ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ? ਦੋ 2 ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ। 2 ਭਾਈ ਆ ਜੀ, 2 ਭਾਈ ਆ। ਬੜਾ ਵਾ ਛੋਟਾ ਵਾ ਭਾਈ ਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਕਦਮ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਨਾਬ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਔਰ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਪਿਆ ਵਾ ਬਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਬਲਬ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਬ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਵਾ ਭੈਣ ਆ ਜਿਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬਿੱਲ ਵੀ 24,110 ਰੁਪਏ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 24,000। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ 24,110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਨਾ ਵਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਏਸੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਕੋਈ ਆਫਿਸਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆ 1.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ? ਡਾਇਰੈਕਟ 302 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਝ ਲਓ 24,110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ। 24,110 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ 1.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ? ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ? ਆ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਭਾਂਡੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਹ ਕੋਠਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੇਵਾ ਔਰਤ 24,110 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ 15,000 ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ। 24,000 ਬਿੱਲ, 2 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆ? ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਿਸੋਰਸ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਕਸਾਓ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਰਸਲਾਨ ਔਰ ਰੋਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ। 332 ਜਾਖੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਆ,
ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 12,000 15,000 24,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀ 138 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ 7200 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। 138 ਯੂਨਿਟ 138 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ 107,200 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ ਜੀ, 10-10 15,000 ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ 10-10 ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 8000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। 800 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ, 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਹਫਤਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ 800 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 8000 ਬਿੱਲ? ਹਾਂਜੀ 8000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ। 8000 ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ 800 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 1.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਬ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਬਲਬ ਚਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ 800 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 800 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ, ਵਾਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣ। 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 17 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਲਟਾ ਉੱਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤਾਸਰਾਤ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਾਤਾਂ ਵਾ ਗਰੀਬ 17ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਲੋਕੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਆ। 600 ਯੂਨਿਟ 600 ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਉਹ ਭਰਨੇ ਕਿਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਭਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਜੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ 3% ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਾਫ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀਏ। 20,000 ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਟੈਲੀਨੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ 12,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ 12,000 ਬਿੱਲ ਹੈ, 20,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ। 8,000 ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। 2-3 ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। 2-3 ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ
ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੀਨੀ ਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਵਾਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 12,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ। 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਆ। 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ 12,000 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆ, 800 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਤਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇਗਾ? ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ। वालेकुम सलाम। 15,000 रुपये बिल आया जी, मजदूर बंदा जी, 700 रुपये दिहाड़ी करने वाला बंदा जी, एक पक्का एक बल्ब बालदा जी, 15,000 रुपये बिल। 2 जी घर दे 2 जी घर दे नाल बिल आ। मेरा कैमरा मैन तुहानूं दिखा सकदा वा। 14,935 15,000 रुपया बिल, 700 रुपया दिहाड़ी लैने वाला बंदा 15,000 रुपया बिल लैके खड़ा वा। जनाब इज्जत माब साडे DCO AC साडे मुतलका मशीर वजीर जिन्ने भी इस मुल्क नूं चला रहे आ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਜਿਹਨੇ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਹਾਲਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੰਡਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਰਕਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮਹੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਰ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ 8-10 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰੀ ਜਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਓ, ਕੋ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਸਫੇਦ ਬਾਲ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅਮਾਨਾ ਚੀਖ ਕੇ ਰੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਠਾ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਔਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਸਾਜਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। 6 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਆ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਛੋਟੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ, गुर्बत ने सिखा दी मेरे बच्चों को तहजीब, गुर्बत ने सिखा दी है मेरे बच्चों को तहजीब, सहमे हुए रहते हैं शरारत भी नहीं करते। वज़ीर आज़म साहब इन्हां बच्चों के चेहरे देखो, इन्हां लोगों नूं देखो, इन्हां दी दाद रसी। अगर तुसीं कह दिंदे आ कि हुण इन्हां दी पकड़ दकड़ शुरू कर लो, ये आया खुदकुशियां नहीं करनगे ते होर की करनगे। मेहरबानी करो जनाब, इन्हां लोगों की दाद रसी करो। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਦ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ 1.5 2 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਿਰਾਗ ਜਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਬਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਕਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਇਲਤਮਾਸ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰੋ ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।